এই এররটা কিন্তু নেক্সট ক্যালকুলেশনস গুলিতে কিন্তু প্রপাগেট করে। তখন এই প্রপাগেশনের কারণে দেখা যায় end of the application it becomes a huge number. There's a big difference, and that's what happened in 1991, where 28 Americans were killed on February 25, 1991. And why it happened? It is because an Iraqi Scud missile in Tehran, Saudi Arabia. So basically in 1991 ইরাক কি করলো, সৌদি আরবিয়াতে দাঁড়ানে একটা মিসাইল ই করলো, আই মিন দা নিক্ষেপ করলো। সো ওইটার কারণে আসলে 28 আমেরিকানস পিপল ওয়ার কিলড। এখন নাও দ্য কোশ্চেন ইজ, আমেরিকান ওই সময় তাহলে এই মিসাইলটাকে কেন, তাদের যেই ডিফেন্স সিস্টেম আছে, তাদের যে রাডার আছে, সেটা কেন ডিটেক্ট করতে পারলো না? দ্যাট ইজ দ্য কোশ্চেন. So the answer was is basically they investigated it and they found this is nothing but the round of error. কিভাবে হয়েছে দেখো, এইখানে যে জিনিসটা ছিল, ওদের যে সিস্টেমটা ছিল প্যাট্রিয়ট মিসাইল ডিফেন্স সিস্টেম, it has a clock cycle of 1/10 seconds, and that time it was represented in 24-bit fixed point register, and প্রত্যেকটা cycle it created an error is 9.5 into 10 to the power -8 seconds. And they ওইটার, since the battery was on for 100 consecutive hours, therefore the total এররটা দাঁড়াচ্ছে আমার 9 পয়েন্ট, দেখো এই এটা inequality or the error দাঁড়াচ্ছে 9.5 into 10 to the power 8, which is seconds, divided by per clock cycle, which is 1/10 seconds, 0.1 second, 100 hours it was on, and you convert it into seconds, and it becomes তোমার এরর হচ্ছে 0.342 সেকেন্ড। এই যে 0.34 সেকেন্ড এরর ফর 100 hours is a big number for this kind of system. এটার কারণে কি হলো, the shift calculated in the ranging system of the missile was 680 meters, and the target was considered to be out of the target at a distance greater than 137 meters. তাহলে কি হলো, the shift এই যে because of this the error or the timing, they calculated the target is basically uh, 687 meters, and তারা টার্গেট যেটা ক্যালকুলেট করতে পারতো, it was basically just 137 meters এর, which was that considered to be out of the range. I mean, the টার্গেটটাকে কনসিডার করা হয়েছিল that is totally out of the range, but practically because of this error or this timing, it was not out of their the target region. It was inside that region. So that's what happened, and they targeted it and they killed 28 Americans. And the next source of error it is truncation error. Again, it has the similar problem. Truncation error কি হয়? Truncation error, you are just chopping it and to a certain number of digits. For example, we have discussed the Maclaurin series. Maclaurin series আমরা বলছিলাম না, year value কত? Year value হচ্ছে 2.71 or 72, something like that. And it depends on what? It depends on how many terms you are taking, you are using it here. For example, e to the power x, which is our হলো কি ম্যাকলরিন সিরিজ, তখন x এর মান যদি তোমার 1 হয়, তাহলে তুমি তোমার টোটাল এক্সপ্রেশনটা দাঁড়াচ্ছে 1 plus 1 plus 1 over factorial 2 plus 1 over factorial 3, something like this. এখন তুমি নিচ্ছ এখানে তিনটা টার্ম তুমি যদি কনসিডার করো, and then if you are calculating the error, so it becomes e to the power x minus three terms, which is 1 plus x square over factorial 2, and that will give you the truncation error. You are taking only the 3 terms, 4 terms, 5 terms. That's it, and rest of the terms you just ignored. এখানে rounding এর কিছু নেই. Okay, so if this is the case, তুমি যদি এরকম ম্যাকলরিন সিরিজটাকে ক্যালকুলেট করো e to the power 1.2 with an absolute, এই যে দেখো, calculate the value of e to the power 1.2, and then
Okay, with an absolute relative approximate error. Just imagine absolute relative approximate error of less than 1%. দেখো তোমাদেরকে যেটা আমি বলছিলাম এই যে লেস দেন 1%, তার মানে কি এটা হলো আমাদের আসলে এপসাইলন এস। তার মানে কি হচ্ছে যে তুমি এভরি স্টেপে এক্স এর ভ্যালু হচ্ছে 1.2, and you know the Maclaurin series. So this is the Maclaurin series, which is 1 plus x squared divided by factorial 2 plus x cube factorial 3, এরকম করে করে ইউ আর কনসিডারিং ইট নাও। তোমাকে বলছে যে I don't care how many terms you are using or you are taking, you continue until the absolute, look at this, প্রত্যেকটা keyword is word is very important. Absolute relative approximate error is less than 1%. তার মানে absolute relative approximate error যতক্ষণ পর্যন্ত 1% এর নিচে না আসবে, you will continue this every time you are adding one more terms. So now if you are taking one term e to the power 1.2, and then you have no epsilon a, which is আমাদের relative, which is relate approximate error. So not the relative, approximate error. Okay, approximate error here, and this is what, this is the absolute relative approximate error using percentage. তাহলে হচ্ছে কি তুমি প্রথম যখন একটা টার্ম নিলা n equal to 1 একটা টার্ম, you got 1 only, and তারপর দুইটা টার্ম নিলা, you got 1 plus 1.2, which is 2.2 here, দেখো now you have 2.2, এটা হলো present approximation, the previous is 1, so therefore the present approximation minus previous is 1.2, and divided by present approximation, which is 2.2, that will give you 54%. তার মানে I got here the absolute relative approximate error, I got 54%. So আমাকে কন্টিনিউ এবং আমি কম্পেয়ার করে দেখলাম to the epsilon s, it is what, 1%. So obviously 54 is greater than 1%, so you have to continue. Now take the third one. You got this, and you got the value, you found 24%. চার নম্বর নিলা, you got 8.9%. 5 terms নিলা, you got this one. 6 terms নিলা, you got 0.1, 0.62550. So once you get it, you just stop. Okay, you stop here, stop করে, and then what is the value of e to the power 1.2 you got here, which is 3.3151. That's it. So এখন কোশ্চেন হচ্ছে কি, okay, so this is one options that you get when the error is less than 1%. এখন তোমাকে একটু ডিফারেন্টলি বলা হইলো যে ওকে, how many terms are required to get at least one significant digit correct to your answer? তো one significant digit এর কথা মনে আছে তোমাদের? 0.5 into 10 to the power 2 minus m percentage. So m এর মান যদি 1 হয়, তাহলে m এর মান 1 হলে কত? 0.5 into 10 to the power 2 minus 1, which is 1. তার মানে এইটা দাঁড়াচ্ছে আমার কত পার্সেন্ট? 5%. ওকে, 5% না? তাহলে এখন তুমি বলো তো দেখি, তার মানে কি আমাকে বলা হয়েছে হাউ মেনি টার্মস আর রিকোয়ার্ড টু গেট অ্যাট লিস্ট ওয়ান সিগনিফিক্যান্ট ডিজিট কারেক্ট ইউর অ্যান্সার। তা আমি দেখলাম যে ওয়ান সিগনিফিক্যান্ট ডিজিট পাইতে হলে আমার এরর হইতে হবে, মাস্ট বি লেস দেন 5%। সো তাহলে আমি কোনটা 5%, কোন কয়টা টার্ম নিব বলো তো? স্যার পাঁচটা কয়টা টার্ম। টার্ম? 5টা টার্ম। ভেরি গুড, থ্যাংক ইউ। 5টা টার্ম হবে, দ্যাটস ইট, সো ডান। এইভাবে এরকম করেই তোমরা হয়তো কোশ্চেন গুলি তোমরা পাবা, কি ইদার পার্সেন্টেজ দেয়া থাকবে 1%, অর হাউ মেনি ডিজিটস দেয়া থাকবে। সো নো ম্যাটার হোয়াট, তখন তোমাকে আসলে ইউ হ্যাভ টু convert it to a percentage, which is epsilon a, and then or epsilon s এর যে ভ্যালুটা in terms of percentage, and then you continue the iteration, তারপরে তুমি you can have the result. Is that clear?
ওকে, সো দিস ইজ ওয়ান থিং। তারপরে ধরো আরেকটা এক্সাম্পল আছে ডিফারেন্সিয়েশনের। Differentiation as defined f prime 3 for f of x is equal to x square. তো তোমরা তো এমনিতে তো এটা তো অ্যানালিটিক্যাল সলিউশন আছে, which is x square এর ডিফারেন্সিয়েশন কত 2x, তাই না? তো and then you calculate the value of x is 3, so basically it's gonna be 6. The true value, actual value is 6. এখন তুমি যদি if you are using these criteria, I mean these approximate the differentiation and the approximate value calculation f of x plus h মনে আছে আমরা ওই দিন বলেছিলাম f of x plus h minus f of x divided by h, or this is the step size. So if you are using it and for delta x is equal to 0.2, you got 6.2 here, and the actual value is 6. Therefore we got the truncation error আমরা হচ্ছে কি 6 minus 6.2, which is 0.2. So can you then, what happens if the delta x, and how do you minimize it? If your step size is, if you are reducing the step size, automatically the truncation error will be minimized. তারপর ইন্টিগ্রেশনের ধরো একটা প্রবলেম আছে এখানে, which is again f of x is x square and you have to calculate the integration over the interval 3 to 9. So 3 to 9, if you look at this, meaning what? 3 to 9 আমরা যখন বলি integration কোনো একটা ফাংশনের integration over a specific interval, meaning what? Meaning হচ্ছে ওই ইন্টারভেলে ওই ফাংশনটা যতটুকু এরিয়া করে we have to calculate that area. That's it. This is হচ্ছে integration. Now তোমাকে এখন যদি বলা হয় okay, so now if you look at it, দেখো যে থ্রিতে ফাংশনের ভ্যালুটা হচ্ছে এইটা। ওকে, থ্রিতে ফাংশনের ভ্যালু হলো কত, which is this one. এটা এখান থেকে কি করবো, 6 পর্যন্ত আমাদের স্টেপ সাইজ হচ্ছে 3। তো তাহলে হচ্ছে কি 3 to 9 এ যাবো আমি, আমাদের এখানে হচ্ছে স্টেপ সাইজ হচ্ছে 3, so 3 to 6, 6 to 9, তো তুমি 6 এ যাও। 6 তার মানে 3 থেকে 6 পর্যন্ত you have this is the rectangular area, and then 6 এ তোমার ফাংশনের ভ্যালু এত, again you have to do this like this. So this is the rectangular area, এই দুইটা এরিয়া তুমি ক্যালকুলেট করো। ক্যালকুলেট করলে আমার এরর কি পরিমাণ দেখছো, এরর হচ্ছে এইখানে এরর, তারপর হচ্ছে আমার আমার হলো প্র্যাকটিক্যালি এইখানে পুরোটা এরর, এইগুলো হচ্ছে সব এরর। তো তখন আমাদের কি করতে হবে, ওকে না লেটস সি, okay, choosing a width of 3, which is the step size, তাহলে আমরা পাইলাম কি, আমরা you can do the integration of x square মানে কি x, the x cube divided by 3. So এখান এই নিউমেরিক্যাল ইন্টিগ্রেশনে তুমি যদি যাও তাহলে তুমি পাইলা কি 135, বাট অ্যাকচুয়ালি তার ভ্যালু হচ্ছে 234। তাহলে আমরা পাইলাম ট্রাঙ্কেশন এরর যেটা is 99 এরর। তো তাহলে হচ্ছে কি আমাদের এখন তুমি যদি এই রেক্টেঙ্গেলের সাইজটা যত কমাইতে পারবা, the truncation with 4 rectangles, এখানে ছিল দুইটা রেক্টেঙ্গেল, এখানে ছিল দুইটা অ্যাঙ্গেল, ইফ ইউ মেক ইট 4 তোমার দেখবা যে এরর কমে যাচ্ছে, মেক ইট 8 আরো কমে যাচ্ছে, এরর 16 আরো কমে যাচ্ছে। So, যত বেশি রেক্টেঙ্গেল হবে তার মানে হলো তোমার এরর পরিমাণটা তত কমবে। ওকে, নাও আমরা যে টেইলর সিরিজ নিয়েও কিন্তু আমরা আমাদের ক্লাসে কথা বলছিলাম। ওকে, সো আমাদের যে কতগুলি টেইলর সিরিজের কতগুলি এক্সাম্পলের কথা আমরা বলেছি অলরেডি, যে একটা হচ্ছে ম্যাকলরিন সিরিজ, একটা হচ্ছে সাইন এক্স, একটা হচ্ছে কোসাইন এক্স। এগুলি সবগুলি জিনিসের ডেরিভেশন তোমাদেরকে জানতে হবে, যে হাউ ডু ইউ গেট e to the power x is something like this, how do you get sin x is x minus x cubed divided by factorial 3 plus x to the power 5 divided by factorial 5, something like this. And cosine x is something like, how do you get that from the Taylor series?
because Taylor সিরিজের তো একটা জেনারেল ফর্ম আছে, এই জেনারেল ফর্মটা কি f of x plus h is equal to f of x plus f prime x h plus f double prime x factorial 2h square. Then if you are taking the derivative, third derivative here, then factorial 3h cube. এইগুলি হলো কি, then that provided that all the derivatives of f of x are continuous and exist in the interval x to x plus h. এটার মানেটা কি? এটার মানেটা হচ্ছে আমি যে বলছিলাম যে if you are given the function value at a single point and the value of all of its derivatives at that single point, only then you can calculate the function at any other point. So this is so simple. সেটা হচ্ছে কি, তোমাকে যদি ফাংশনের ভ্যালু মনে করো এরকম, এই যে একটা এক্সাম্পল আছে, তোমাকে বলা হচ্ছে ফাইন্ড দ্য ভ্যালু অফ f of 6 given that, দেখো তোমাকে বের করতে হবে f of 6, what is the function value of f of 6, and তোমার কি দেওয়া আছে, you are given f of 4 which is the function value at point 4. তোমার at point 4 এ you are given the function value and the derivatives of all the derivatives at that point, which is at 4, and you have to calculate the 2 points away from 4, which is 6, so function value at 6. So this is the problem, find the value of f of 6 given that f of 4 is 125, the first derivative 74, second derivative 30, third derivative 6, and all other higher derivatives of f of x at x equal to 4 are 0. So this is very important. It must be, the defined, clearly defined, that what is the value of this function and its derivative. So তার মানে হচ্ছে কি, এখন তুমি বসাও, তাহলে x এর মান হচ্ছে তোমার 4, h হইল 2, that will give you 6. So h is 2, which is x is 4, h is basically 6 minus 4, which is 2 here, and then now you have f of x, you have h value, you have f prime x, which is f prime 4. So plug all those values, and then what you see here, look at this case. This is the solution, that higher order derivatives are 0, and finally you got f of 6 is 341. Okay. So we got f of 6, I mean f of 4 is given, f of 4 was 125, and f of 6 we have calculated is 341. So that's it. Now look at this case here, derive the Maclaurin series from the Taylor series. As I said, you must know the derivation of special 3 series, which is e to the power x on a Maclaurin series, sin x and cosine x. From what? From the Taylor series. Okay. So এখানে হচ্ছে কি, আমাদের এই ম্যাক্লৌরিন সিরিজটাকে ডিরাইভ করতে হবে from the Taylor series. From Taylor series of Taylor, I mean জেনারেল ডেফিনেশন হচ্ছে এটা, এইখান থেকে তুমি e to the power x বের করবা কিভাবে? It says the Maclaurin series is simply the Taylor series about the point x equal to 0. And now you got what? You got f of x plus h, f of x, f prime x, then a is something like this. এখন তুমি যেহেতু বলছে যে আমরা বলছি ম্যাক্লৌরিন সিরিজ হচ্ছে the Taylor series is at the point x equal to 0, তার মানে x এর মান 0 বসাও, x এর মান 0 বসাইলে আমি আসলে এই জেনারেল যে ডেফিনেশনটা আছে এটা, that becomes f of h, which is f of h, it becomes something like this, and f of x is e to the power x, all the derivatives will be e to the power x too. So e to the power 0, e to the power 0, x এর মান যেহেতু 0, e to the power 0, e to the power 0, so something like this you got is f of h, you got equal to 1 plus h is 1 by 2 factorial, 1 by factorial 2 h square, something like this. So just if you are changing the variables, h এর জায়গায় তুমি x লিখলা, it's all the same. F of h is 1 over x, 1 over 1 plus h square by factorial 2h cube by factorial 3. We can write it like this, f of x is 1 plus x square plus factorial 2 plus x square plus
x cubed divided by factorial 3. That's it. So this is the derivation of Maclaurin series. The same way you have to derive the sine x and cosine x. Okay, so this is, I'm not gonna do it. So you have to do it here. So তাহলে হচ্ছে কি আমার এই Taylor সিরিজেও যেহেতু it depends on the number how many terms you are using, so still you have error in Taylor series too. তাহলে the Taylor polynomial of order n for a function of x with n plus 1 continuous derivatives in the domain x 2x plus h, that is given using this generalized formula here, where the রিমাইন্ডার মিনিং হোয়াট, এখানে দেখো তুমি, এখানে কি করছে, এই জায়গায় এইটা হচ্ছে সরি, এইটা হচ্ছে আমাদের রিমাইন্ডার, মানে কি আর আমি নিচ্ছি না আর কি, তুমি এই পর্যন্ত আসছো এক্স টু দি পাওয়ার এন এফ, মানে ডেরিভেটিভ nth অর্ডার ডেরিভেটিভ করলা এখানে, এন্ড এইচ টু দি পাওয়ার এন ডিভাইড বাই ফ্যাক্টরিয়াল, এই পর্যন্ত আসছে। কিন্তু ইট ইজ নেভার এন্ডিং, তার মানে কি এরপরে আরো কিছু আছে, তাই এটাকে আমি হোল থিং আমি বললাম কি রিমাইন্ডার আর এন এক্স। তো তাহলে হচ্ছে কি এই রিমাইন্ডারটা হলো কি, প্র্যাকটিক্যালি ইউ ক্যান ডিফাইন ইট সামথিং লাইক দিস এক্স মাইনাস h to the power n plus 1 divided by factorial n plus 1, something like this. এখানে হচ্ছে this c, what is the value of c? C is x and x to the power x to greater than x and less than x plus h. That is c some point at the domain, something like this one. আমরা যদি টেইলর সিরিজের, আমি ম্যাকলরিন সিরিজের এররের কথা বিবেচনা করি, তাহলে আমাদের ম্যাকলরিন সিরিজটা দাঁড়াচ্ছে কোনটা? দিস ইজ দ্য ম্যাকলরিন সিরিজ। Okay, so this is, it says, what it says, number of terms used increases, the error bound decreases. Yes, and hence a better estimate of the function can be found. How many terms would it require to get an approximation of E1 within a magnitude of true error of less than 10 to the power negative 6? This is a question. If you are following that, how many terms would you require when the error is less than 10 to the power 6 for what value? For e to the power 1. Okay, so this is the solution for that. The series. So it says the 9 terms. We calculated how many terms? 9 terms or more are needed to get a true error that is less than 10 to the power negative 6. এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের হলো মেজারিং এররের সাথে রিলেটেড related terms, I mean the slides. Okay, so now we'll go to another topic that is called the root finding. Do you have any question regarding the measuring error? If not, we will go to the root finding. Okay, so this is ওকে, রুট ফাইন্ডিং নিয়ে কিন্তু আমরা আসলে কথা বলছি, আমাদের ল্যাবে কথা বলছি, আমরা ক্লাসরুমে কথা বলছি, রুট ফাইন্ডিং, হাউ টু ফাইন্ড দ্য রুটস অফ অ্যান ইকুয়েশন অর ফর, ওকে। সো রুটস এর বেলায় রুটস অফ দ্য ইকুয়েশন কি দাঁড়াচ্ছে আমাদের? when you have a quadratic equation, we know we have to calculate the discriminant determinant here, and then you can get x is equal to minus b plus minus square root of b square minus 4ac divided by 2a. But when you have a problem like that, ax to the power 5, bx to the power 4, এরকম মানে বড় অর্ডারের যদি হয়, এটা সেকেন্ড অর্ডার polynomial, which is quadratic equation, যদি তোমার থার্ড অর্ডার, ফোর্থ অর্ডার, ফিফথ অর্ডার, সিক্সথ অর্ডার, সেভেন্থ অর্ডার, এরকম করে করে অর্ডার যদি বাড়তে থাকে, in that case it's gonna be really hard for you to have the analytical solution. I say in the class that even though you have the analytical solution, but it will be expensive. Now, because of your limited resources, so তুমি তখন কি করবা? You have to trade off with the accuracy of the number, and then that's what the numerical solution is.
সো তোমার যদি এরকম প্রবলেমস গুলি থাকে, তো ফার্স্ট ওয়ান আর সেকেন্ড ওয়ান সাইন এক্স প্লাস এক্স ইজ ইকুয়াল টু জিরো, হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ এক্স, এরকম কেস থাকলে আমরা কিন্তু আমাদের জন্য ডিফিকাল্ট। সো এই এই যে কোয়াড্রাটিক ইকুয়েশন, এটা হচ্ছে আমাদের কি নন লিনিয়ার ইকুয়েশন। যদি এমন হইতো বি এক্স প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো, শুধু এইটুকু থাকতো, ইটস গানা বি দ্য লিনিয়ার ইকুয়েশন। লিনিয়ার ইকুয়েশন তোমরা তো জানো, y ইকুয়াল টু এম এক্স প্লাস সি, দ্যাটস দ্য ইকুয়েশন অফ এ লাইন। সো দিস ইজ দ্য লিনিয়ার। অ্যান্ড নন লিনিয়ার যখনই তোমার the the order is more than one, তখন হচ্ছে কিন্তু আসলে আমার it becomes non-linear equation. So non-linear ইকুয়েশনের রুটস আমরা কিভাবে বের করব? আমাদের বের করার নিউমেরিক্যাল সলিউশন হচ্ছে, আমাদের we have three methods, একটা হলো ব্র্যাকেটিং, একটা হচ্ছে গ্রাফিক্যাল, একটা হচ্ছে ওপেন মেথড। ওকে, সো ব্র্যাকেটিং, একটা হচ্ছে গ্রাফিক্যাল, আর একটা হচ্ছে ওপেন মেথড। গ্রাফিক্যালটা হলো মোরলেস তোমরা একদম প্রিটি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড, আই এম নট ডুইং ইট বিকজ ওইখানে হচ্ছে কি যে তোমার ফাংশনটা দেওয়া থাকে, তুমি র্যান্ডমলি কোনো একটা নাম্বার থেকে শুরু করলা, ওই নাম্বারটাই ওই ওই ভ্যালুটা, আই মিন ভেরিয়েবলের মানটা তুমি কি করলা, বসাইলা ইয়েতে, ফাংশনে বসানোর পরে হোয়াট এভার দ্য ভ্যালু ইউ গট ইট, অ্যান্ড দেন তুমি ওইটাকে আমাদের যে গ্রাফ আছে সেই গ্রাফ পেপারে প্লট করলা। করার পরে তুমি দেখলা যে ফাংশনের প্যাটার্নটা দেখলা, এন্ড ইউ সি যে অ্যাকচুয়ালি এট হোয়াট পয়েন্ট এই পয়েন্টটা আসলে ইন্টারসেক্ট করে এক্স অ্যাক্সিস কে কোথায় ইন্টারসেক্ট করে, সেটার উপর বেস করে you can say okay, there is a solution, there is a root here, যে জায়গাগুলিতে এক্স অ্যাক্সিস কে ইন্টারসেক্ট করে ওইখানেই হচ্ছে আমাদের root। তাহলে হচ্ছে কি আমাদের একটা হলো ব্র্যাকেটিং, বাইসেকশন। এই ব্র্যাকেটিং এর জন্য আমাদের ইয়াস মেথড কি কি আছে? মেথড আছে বাইসেকশন মেথড, ফলস পজিশন মেথড, ওপেন। আমি ওই গ্রাফিক্যালটা তো কথা তো বললামই। হচ্ছে বাইসেকশন এন্ড ফলস পজিশন। ওপেন মেথড হচ্ছে নিউটন রফসন এন্ড সেকেন্ড মেথড, and all of them are iterative method. That's what we have discussed. Iteration লাগে আসলে, তুমি এটাকে যত বেশি মানে ইটারেশনস লাগে, and every time you are changing the step size or something like this, তখন যত মানে আস্তে আস্তে করে আমরা কি করতেছি, we are converging to the solution, এবং সেই ক্ষেত্রে আমাদের এররের মানটা আস্তে আস্তে কমে। সো all of them are iterative. Now we'll see how can we go for it. The first one is bracketing, is a bisection method. Bisection মেথডটা হচ্ছে ভেরি ক্লোজ। আমরা ক্লাসের মধ্যে যে ইউ আর ব্র্যাকেটিং দ্য সলিউশন অফ দ্যাট ফাংশন। কিভাবে? আমরা দুইটা পয়েন্ট নেই, এই দুইটা পয়েন্টে ফাংশনের ভ্যালুটা একবার হচ্ছে পজিটিভ আর একটা হচ্ছে নেগেটিভ। এই দুইটা পয়েন্টে তার মানে হচ্ছে যদি এরকম কেস হয় তাহলে আমরা উই আর কনফার্ম দ্যাট যে আমাদের সলিউশনটা এই দুই পয়েন্টের মাঝামাঝি আছে, মানে এই দুই পয়েন্টের মাঝখানে আছে কোনো না কোনো জায়গায়। তুমি দেখো এখানে জাস্ট ইমাজিন, এই হচ্ছে আমাদের একটা ফাংশন, এই হলো ফাংশন। এখন এই ফাংশনটা আসলে গ্রাফিক্যালি তুমি যদি বুঝতেই পারছো, গ্রাফিক্যালি আমাদের রুটটা হচ্ছে এইখানে। তো এখন আমি তো জানি না আসলে, তো গ্রাফিক্যালি প্লট করতে হলে তো তোমাকে কি করতে হবে, এই এক্স এর মান মনে করো জিরো থেকে শুরু করলা, করে 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 এরকম করে 10 পর্যন্ত গেলা, অ্যান্ড দেন এট সাম পয়েন্ট ইউ উইল গেট দিস পয়েন্ট। তখন এগুলিকে প্লট করলা, করার পর পাইলে রুটটা হচ্ছে এখানে। এখন না, হোয়াট ইফ ইউ আর নট ডুইং ইট গ্রাফিক্যালি, তখন আমরা কি করব? তখন আমাদের কাজ হচ্ছে আমরা র্যান্ডমলি এক্স এর দুইটা মান নেই। মনে করো একটাকে বলে এক্স এল এন্ড আরেকটা হচ্ছে এক্স ইউ। এইখানে কন্ডিশন হচ্ছে দুইটা মান হইতে হবে, তার করসপন্ডিং ফাংশনের ভ্যালু এক্স এল এ করসপন্ডিং ফাংশনের ভ্যালু ইট ইজ নেগেটিভ, এক্স ইউ তে করসপন্ডিং ফাংশনের ভ্যালু ইজ পজিটিভ। সো তোমাদের নো ম্যাটার হোয়াট the point you have chosen, but the condition is the function value দুইটাতে হইতে হবে অপোজিট। অপোজিট কেন? অপোজিট হওয়া মানেই হচ্ছে আসলে they intersect the x-axis, and that is our intention to find it where the this function basically intersects the x-axis. তো তাহলে আমরা কি করব?
আমরা নিলাম, আমরা পাইলাম এক্স এল, একটা ভ্যালু পাই, একটা র্যান্ডমলি ধরলাম, এবং ওইখানে পাইলাম ফাংশনের ভ্যালু হচ্ছে নেগেটিভ। তারপর আরেকটা মান ধরলাম এক্স ইউ, উই গট দ্য ফাংশনের ভ্যালু ইজ পজিটিভ। সো দিস ইজ আওয়ার ইনিশিয়াল ভ্যালু হিয়ার, যেখান থেকে আমরা আমাদের অ্যালগোরিদমটা প্রসেসটা উই ক্যান স্টার্ট। ওকে, সো ইফ দিস ইজ দ্য কেস, লুক এট দিস, যে তুমি যখনই দেখলা যে দুইটা পয়েন্টে ফাংশনের ভ্যালু একটা পজিটিভ একটা নেগেটিভ, তার মানে ইউ আর কনফার্ম দ্যাট অ্যাট লিস্ট ওয়ান রুট এক্সিস্ট বিটুইন দিস টু পয়েন্টস। তো তাহলে তোমার eventually the theorem becomes an equation f of x is zero, where f of x is a real continuous function. Remember that, real continuous function, and has at least one root between xl and xu if f of xl times f of xu is less than zero. Meaning what? যখন একটা পজিটিভ একটা নেগেটিভ হয় ফাংশন, তখন অবভিয়াসলি তুমি যদি মাল্টিপ্লাই করো ইটস ক্যান বি নেগেটিভ এন্ড হুইচ ইজ লেস দেন জিরো। তার মানে ইউ ক্যান সে ফ্রম দিস থিওরাম দ্যাট ওকে, ইফ দিস কন্ডিশন স্যাটিসফাইজ, তখন it is guaranteed that okay, you have at least one root in between xl and xu. Is that clear? Yes or no? Okay, Yes, sir. now এবার দেখো তুমি, এবার দেখো বাইসেকশনের ইউনো, এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যদি সাইন চেঞ্জ না হয়, মনে করো এক্স এল তুমি নিলে ইট ইজ পজিটিভ, এক্স ইউ ইট ইজ পজিটিভ, এগেইন ইট ইজ পজিটিভ, ইউ আর কনসিডারিং দিস পার্টিকুলার ফাংশন, তাহলে আমরা কি দেখতেছি? আমরা দেখতেছি আসলে এই এক্স এল অ্যান্ড এক্স ইউ, আমরা অলদো বাইসেকশন মেথডে আমরা বলছি ফাংশনের ভ্যালিউটা হবে একটা পজিটিভ একটা নেগেটিভ, বাট what if for this particular function the function value f of xl and f of xu are both of them are positive here? এইখানে পজিটিভ, এইখানে পজিটিভ, তো তার মানে কি? তো পজিটিভ হওয়া মানে আমাদের তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে? আমাদের এখানে আউটপুটটা হবে এখানে, বাট উই হ্যাভ হাউ মেনি রুটস? ইউ হ্যাভ টু রুটস হিয়ার। তো পজিটিভ যখন হয় নর্মালি উই ক্যান সে ইদার ইউ হ্যাভ নো রুটস অর ইউ হ্যাভ টু রুটস। ওকে, or or you have more than one root. তো আমাদের কোন একটা ফাংশন যখন সাইন চেঞ্জ করে না, তখন রুটস অফ দিস মে স্টিল এক্সিস্ট বিটুইন দ্য টু পয়েন্টস। সো ইদার এখানে তুমি দেখতেছো the more than one roots we have here. ওকে, মানে although their functions value is same sign, but in that case you can say either they have zero roots, which is no roots at all, or you have multiple roots. Look at this case here. এখানে হচ্ছে আমাদের, এইখানে ফার্স্ট লেফট হ্যান্ড সাইডে কি হচ্ছে? দুইটাই এক্সএল এন্ড এক্সইউ, এফ অফ এক্সএল এফ অফ এক্সইউ বোথ অফ দেম আর পজিটিভ, বাট দেয়ার ইজ নো রুট হিয়ার। ঠিক একইভাবে রাইট সাইডে ওইখানে হচ্ছে বোথ অফ দেম আর নেগেটিভ, দেয়ার ইজ নো রুট হিয়ার। কিন্তু এইখানে কি হচ্ছে? এখানে হচ্ছে একটা পজিটিভ একটা নেগেটিভ, আমরা বলছিলাম যে একটা পজিটিভ একটা নেগেটিভ হলে অ্যাটলিস্ট ইউ হ্যাভ ওয়ান রুট, বাট ইফ ইউ লুক এট দিস হিয়ার, এখন এখানে করা আছে ওয়ান টু থ্রি, ইউ হ্যাভ থ্রি রুট, so it might exist. সো এখন হলো ইট ডিপেন্ডস যে আসলে হোয়াট টাইপ অফ ফাংশনস ইউ আর ডিলিং উইথ। তো নাও এখন আমরা দেখি অ্যালগোরিদম বাইসেকশন মেথড কিভাবে কাজ করে। আমরা অলরেডি উই হ্যাভ ডিসকাসড। সো বাইসেকশন মেথডের জন্য উই হ্যাভ টু চুজ এক্স এল এন্ড এক্স ইউ। ভেরি গুড, চুজ করার পরে অনলি কন্ডিশন ইজ এফ অফ এক্স এল টাইমস এফ অফ এক্স ইউ ইট মাস্ট বি লেস দেন জিরো, মিনিং দ্যাট একটা পজিটিভ অ্যান্ড একটা হচ্ছে নেগেটিভ। সো তোমার যদি এক্স এল এন্ড এক্স ইউ এই দুইটা গ্যাস তুমি করতেছো, and তাদের product যদি less than zero হয়, or in other words you could say their f of x changes sign between xl and xu, so which is like this, এইটা হলো আমাদের ফার্স্ট ক্রাইটেরিয়া। ওকে, না এখন কি করতে হবে? এখন আমাদের দুইটার মিড পয়েন্ট, দুইটার এভারেজ ক্যালকুলেট করতে হবে, দুইটার মিড ভ্যালু ক্যালকুলেট করতে হবে। সো মিড ভ্যালু কিভাবে ক্যালকুলেট করবো? এক্স এল প্লাস এক্স ইউ ডিভাইড বাই টু,
that will give you xm. এখন once you get xm, এই xm টা হচ্ছে কি xl আর xu এর একেবারে মিড পয়েন্ট, তুমি তখন তার করসপন্ডিং ফাংশনের ভ্যালুটা বাইর করার পরে from this figure it is clear the ফাংশনের f of xm ফাংশনের ভ্যালুটা হচ্ছে কি আমাদের নেগেটিভ। তো যদি নেগেটিভ হয় তাহলে আমার কি এক্স এল আর এক্স এম এই যে দুইটা যেই আমার সেকশন হইলো, তো আমি যে এক্স এম দিয়ে আমি কি করলাম, টোটাল রেঞ্জটাকে আমি দুইটা ভাগে ভাগ করলাম। আমার ফার্স্ট যে সেগমেন্ট আছে সেই সেগমেন্টে আমার সলিউশন খোঁজার আর দরকার আছে কিনা, আছে? হ্যালো, এই তোমরা কি আসো নাকি না? জি স্যার। ওই তারা থাকলে তো কিছু রেসপন্স তো করতে হবে। ওকে, আমি র্যান্ডমলি আস্ক করি তোমাদের। ওকে, রোল নাম্বার 32 আছো এখানে? 32 নাই? 41, 59, 62? স্যার 41 আছি। হ্যাঁ, তো 41 তুমি বলো। 41 তুমি বলো এখানে হোয়াট ডিড আই সে। বলো এখানে কি বলছি। স্যার এখানে বলতে পারো না? 10 বলতে পারবো না? স্যার এখানে আমরা মিডটা বের করছি। হ্যাঁ, দেন হোয়াট ডিড আই আস্ক? মানে আপার লিমিট আর লোয়ার লিমিটের জন্য মিডটা বের করা হয়েছে। ওকে, দেন হোয়াট? ওকে, স্টপ করো। নাম্বার 10 জি স্যার। বলো তো কি বলছি আমি এখানে। স্যার এখানে স্যার এই যে এক্সেল আর এক্সইউ এর জন্য স্যার এই যে মিড পয়েন্ট বের করা হয়েছে, মিড হ্যাঁ, পয়েন্টটা যেহেতু নেগেটিভ দিকে স্যার, এবার ওই মিড এক্স এম এবং এক্স ইউ এর জন্য আবার স্যার মিড পয়েন্ট হিসাব করা লাগবে। ওকে। আচ্ছা, রুল নাম্বার 20 আসো। 30, 40, 50? জি স্যার 50 আছি। হ্যাঁ, বলো তো কি করছি আমরা এন্ড হোয়াট ডিড আই আস্ক? স্যার এখানে করছি তো সেটাই, ওই যে মিডটা বার করছি। মিড বার করার পরে দেখা গেছে যে মিডটা হলো নেগেটিভ পার্টে আছে, তো মিডটা আমাদের নতুন এক্সেল হয়ে গেছে। আর এক্স ইউ হলো কি মানে আপারের দিকে আছে। তো এখন নতুন মিডটা থাকবে আমাদের এক্স এম এবং এক্স ইউ এর মাঝখানে থাকবে আর কি। এটা আমাদের ডিফাইন করতে হবে। ওকে, গ্রেট। সো প্র্যাকটিক্যালি আমরা যেটা করেছি সেটা হচ্ছে কি যে ওয়ান্স উই গেট মিড পয়েন্ট বিটুইন এক্সএল এন্ড এক্স ইউ, আমরা দেখেছি ওই ফাংশনের ভ্যালুটা হচ্ছে নেগেটিভ। তার মানে হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট যে সেগমেন্টটা আছে সেই সেগমেন্টে আমাদের রুট খোঁজার আর দরকার নেই, তাই না? বিকজ এখানে হচ্ছে দুইটাই সেম সাইন এন্ড ইফ ইউ লুক এট ইট, তো তুমি আমাদের তো অলওয়েজ হচ্ছে বাইসেকশন মেথডের আমাদের ফার্স্ট ক্রাইটেরিয়াটাই হচ্ছে যে তুমি সব সময় খুঁজবা এমন একটা রেঞ্জে যেই রেঞ্জে হলো তোমার ফাংশনের ভ্যালু একটা পজিটিভ একটা নেগেটিভ। সো যদি যেহেতু সেম সাইন এফ অফ এক্সএল এন্ড এফ অফ এক্স এম, so I don't need to the search for the I mean the root in this segment. So we have to go to the right segment here, and in that case তখন আমাদের এক্সএল তাকে ইয়ে করতে হবে, I mean read করতে হবে।
এক্সএল এই মোমেন্টে ছিল এক্সএলই ছিল, এখন এক্সএলটা হয়ে যাবে এক্সএম। সো এক্সএম, এখন এইখান থেকে আবার আমরা প্রসেসটা শুরু করবো। ওকে, আচ্ছা, এবার তোমরা আসো এখানে। নাও you know what happens, যেই কথাগুলি আমরা already we have discussed, f of xl and f of xem, if it is less than 0, then what happens, then the root lies xl and xm। যদি এমন হইতো আর কি যে হ্যাঁ তোমার m টা যদি পজিটিভ xl টা নেগেটিভ হইতো, দেন তখন আমরা বলতাম যে ফার্স্ট যেই সেগমেন্টে তোমার ইয়েটা আছে, রুটটা আছে, এবং xl is equal to xl, xu becomes xm, মানে আপার যে বাউন্ডটা আছে সেটা চেঞ্জ হয়ে হইতো xm টাই, xm এর ভ্যালুটা হতো আপার বাউন্ড। আর এখানে যদি যেহেতু গ্রেটার দেন গ্রেটার দেন জিরো, মিনিং হোয়াট, গ্রেটার দেন জিরো কখন হয়, যখন দুইটাই সেম সাইন হয়। তো সেম সাইন হইলে আমাদের কি করতে হবে, দেন দ্য রুট লাইজ বিটুইন xm and xu। সো আমাদের xlটা হয়ে যাচ্ছে কি, xlটা হয়ে যাচ্ছে আমাদের xm, আর xu হচ্ছে আমাদের xu। ওকে, সো তার মানে সেকেন্ড যেই সেগমেন্টটা আছে ওইখানে আমাদের রুটটা। আর যদি জিরো হয়, যখন দুইটার প্রোডাক্ট জিরো হয়, তার মানে কি, প্রোডাক্ট জিরো হলে তো ফাংশনের ভ্যালিউ, দেন দ্য রুট ইজ বেসিকলি দ্য xm। এটা দুইটার এই ফাংশনের প্রোডাক্ট কখন জিরো হবে, যখন ওই ফাংশনটা, দ্যাট ইজ এক্স অফ এম, এফ অফ এক্স এম ইজ জিরো। তো এফ অফ এক্স এম জিরো মানেই তো ওইটাই তো আমরা খুঁজতেছি আসলে, যেই পয়েন্টে ফাংশনের ভ্যালিউটা জিরো হবে, practically that's the root we are looking for। Okay, so this is, and then what you do, you just stop the algorithm। So every time তোমরা যখন এগুলি নিয়ে ইয়ে করবা, প্রোগ্রামিং করবা, তখন every time you have to check whether it satisfies this condition or not, and then once it is done, the based on that, these three options, we have to continue or we have to stop at the point if we find the root of that। Is that clear? Yes, sir. Okay, good. এবার তোমরা দেখো, so we got okay, step 4, new estimate, again xl plus xu, and once you have it, তখন আমাদের এই যে আমরা কি পাইলাম, xm, প্রত্যেকটা স্টেপে আমরা কি পাচ্ছি, xm পাচ্ছি। তো প্রত্যেকটা স্টেপে xm পাচ্ছি মানে হলো we can calculate the absolute relative approximate error। কিভাবে, xm new minus xm old divided by xm new times 100। আমরা জানি যে আমাদের হচ্ছে কি, present approximation minus previous approximation divided by the present approximation, so that will give you the absolute relative approximate error, and if you multiply it by 100, it's going to give you the using percentage। So that's what it is, every time you are calculating this, and ওইখান থেকে তুমি তখন এইটাই হলো, that will give you, you are comparing this value to the stopping criteria, যে আমরা তো আগে থেকে সেট করা আছে যে what will be the value of epsilon s, epsilon s টার সাথে আমি কম্পেয়ার করব কার, epsilon a। ওকে, সো প্লিজ স্পেসিফাইড এরর টলারেন্স epsilon s, এই যে epsilon s টা, it can be given to you either number of terms, or it can be given to you percentage, it can be given to you using what, number of significant disease। So no matter what, যেভাবেই দেওয়া থাক না কেন, তুমি তখন ঘুরে ফিরে আসলে you have to convert it into the percentage, and then you have to compare your epsilon a to epsilon s, and either continue or you can stop the algorithm। That's how it works। Okay, look at this case, এইখানে একটা একটা আছে, একটা প্রবলেম আছে। প্রবলেমটা কি, প্রবলেমটা হচ্ছে, you are working for down the toilet company that makes floors for ABC Common। The floating ball has a specific gravity of 0.6 and has a radius of 5.5 centimeter। You are asked to find the depth to which the ball is submerged when floating in water। এই যে look at this case, I'm not sure যে তোমরা how many of you, এটা আমি all the time সবসময় আমি জিজ্ঞেস করি, but I found very few people or even no people, যে তোমরা কি কখনো দেখেছো কিনা যে টয়লেটের কমোডে একটা বল থাকে, যে বলটা আসলে ইট কন্ট্রোলস দ্য লেভেল অফ ওয়াটার। তো
তো এইটাই হচ্ছে সেই বলটা। এখন হচ্ছে গিয়া যে ডিপেন্ড যে এই বলটা আসলে কতটুকু অংশ সাবমার্জড হয় ফ্রম দ্য ওয়াটার লেভেল, এটাই হচ্ছে আমাদের এক্স। তোমাকে বের করতে হবে এই বলের রেডিয়াসটা দ্যাট ইজ গিভেন হুইচ ইজ 5.5 সেন্টিমিটার, এন্ড যাই হোক এন্ড দ্য গ্রেভিটি ইজ গিভেন 0.6। তোমাকে বলা হচ্ছে যে এইটা যখন এই পানির মধ্যে যখন তুমি করলা, সাবমার্জ করলা, তখন কতটুকু ডেপথ এটা আসলে পানিতে ইয়ে থাকে। তো সেইটা হচ্ছে কি এই যে দিস ইজ এক্স ভ্যালু হিয়ার ফর নাও, দিস ইজ দ্য x1, এবং এইটাকে নাও লেটস টেক এ লুক এট দিস, and this is represented, or it can be represented by an equation, and which is something like this. The equation that gives the depth x to which the ball is submerged underwater is given x3 x cube minus 0.165 x squared plus 3.993 into 10 to the power negative 4 is equal to 0. So this is the equation that basically represents the whole problem. I mean, এবং এখানে x হচ্ছে কি, x এর ভ্যালুটাই হচ্ছে আসলে আমাদের the depth of the ball that is submerged when it is floating into the water. তো এখন তোমাকে বলা হচ্ছে this is given to you, that's it, এবং তোমাকে বলা হচ্ছে, এবং x এর মানটা কি, x এর মানটা তো আমরা বললাম x হচ্ছে আমাদের বের করতে হবে। তোমাকে কোশ্চেন হচ্ছে এখন ইউজ দ্য বাইসেকশন মেথড অফ ফাইন্ডিং রুটস অফ ইকুয়েশনস টু ফাইন্ড দ্য ডেপথ এক্স টু হুইচ দ্য বল ইজ সাবমার্জড আন্ডার ওয়াটার। ফার্স্ট এটা হলো কন্ডাক্ট 3 ইটারেশনস টু এস্টিমেট দ্য রুট অফ দ্য অ্যাবাভ ইকুয়েশন। তার মানে হচ্ছে ইউ আর গিভেন দিস ইকুয়েশন, তোমাকে বলা হলো 3টা ইটারেশন তুমি কন্ডাক্ট করার জন্য, তখন তুমি হোয়াট এভার দ্য ভ্যালু ইউ গেট এক্স, দিস ইজ ফাইনাল। এটা হলো একটা। আরেকটা হচ্ছে ফাইন্ড দ্য অ্যাবসলিউট রিলেটিভ অ্যাপ্রক্সিমেট এরর এট দ্য এন্ড অফ ইচ ইটারেশন এন্ড দ্য নাম্বার অফ সিগনিফিকেন্ট ডিজিটস at least correct at the end of each iteration. তখন ওইখানে হচ্ছে কি প্রতিটা স্টেপে we have to calculate the absolute relative approximate error, and also we have to calculate how many significant digits are correct at the end of each iteration based on what is the percentage of error you are getting here. এবং তোমরা জানো যে সিগনিফিকেন্ট ডিজিট থেকে কিভাবে, ওই ফর্মুলাটা দিয়ে 0.5 into 10 to the power 2 minus m, এইখান থেকে সিগনিফিকেন্ট ডিজিটস থেকে কিভাবে আমাদের এরর পার্সেন্টেজটা অর অ্যাবসলিউটলি এরর টলারেন্সটা বের করতে হয়। সো এই হচ্ছে আমাদের প্রবলেম। নাও লেটস সি হাউ ক্যান উই সলভ ইট। এইবার তোমরা আসো যে ওকে ফ্রম দ্য ফিজিক্স অফ দ্য প্রবলেম দ্য বল উড বি সাবমার্জড। কিভাবে হবে, বলটা কি হবে, ইদার জিরো মানে টোটালি ফ্লোটিং থাকবে বলটা, অর ম্যাক্সিমাম হচ্ছে কত 2r, মানে মনে করো পুরো বলটা ডুবে গেছে পানিতে, তাহলে ম্যাক্সিমাম হচ্ছে কত 2r। এই 0 or 2r এই রেঞ্জের মধ্যে এক্স এর ভ্যালুটা আছে 0 থেকে 2r, which is r is what, r is the radius, therefore 2r হচ্ছে তার ডায়ামিটার। তার মানে এই যে বলটা, এই বলের ম্যাক্সিমাম যে ডেপথ সেটা হইতে পারে 2r, আর মিনিমাম হইতে পারে 0। তার মানে টোটালি ফ্লোটিং অর whatever। আর আমাদেরকে তার মানে কি এক্স এর ভ্যালুটা or the solution of this particular problem that lies in between 0 to 2r. So আমি পাইলাম কি, আমি মোটামুটি কনফার্ম হচ্ছে যে আমার সলিউশনটা হচ্ছে এক্স এর ভ্যালু 0 থেকে 0.11। ওকে, সো আমাদের এটা ছিল কি 5.5 সেন্টিমিটার। সো তুমি পাইলে কি 5.5 সেন্টিমিটারকে তুমি ইউ কনভার্ট ইট ইনটু মিটার, সো দ্যাট বিকাম 0.11। তার মানে আমার এক্স এর সলিউশনটা আছে হচ্ছে এটা। এখন আমি যদি এটাকে সলভ করতে যাই, and if I get any value which is greater than that, তার মানে আমরা বলবো যে this is out of the solution, or is the solution does not exist, out of this boundary. So ওইটাকে আমরা ইজিলি ডিসকার্ড করতে পারবো, করে আমরা দেখবো যে শুধু এই রেঞ্জের মধ্যে কি কি সলিউশন আছে, ওইটাই হচ্ছে আমাদের পারফেক্ট সলিউশন। নাও এবার আসো তুমি ইয়েতে কি বলে আমাদের বাইসেকশন মেথড, আমাদেরকে বলছে বাইসেকশন মেথড ইউজ করতে। তো বাইসেকশন মেথড ইউজ করার জন্য আমাদের ওকে এফ অফ এক্স কিউব, তুমি যদি এটাকে গ্রাফিক্যালি প্লট করো, ইট উইল বি সামথিং লাইক দিস। ওকে, ইট উইল বি সামথিং লাইক দিস গ্রাফিক্যালি প্লট করলে। এখন আসো এক্স এল, আমি ধরেই নিলাম এক্স এলটা হচ্ছে আমার 0,
0.00 which is এবং XU মানে একদম আপার বাউন্ড হচ্ছে 0.11 f of xl টা কি দাঁড়াচ্ছে f of xl is positive f of xu is negative তার মানে obviously আমার solution exists between xl and xu এখন তুমি you are taking the product and you got which is less than 0 তার মানে তুমি বললা যে there is at least one root in between xl and xu now let's see এখন xu পাইলাম আর xl তো আমার হচ্ছে 0 এই যে দেখো xl হচ্ছে ইয়ে কালার what is that called গ্রিন আর হলো xu-টা হচ্ছে ইয়েলো আর আমার মূল ফাংশনটা হচ্ছে এইটা এখন দেখো এই গ্রিন আর ইয়েলোটা কিভাবে মুভ করে ওকে সো তুমি কি করলা প্রথম কাজ হচ্ছে আমাদেরকে দুইটা মিড পয়েন্ট বের করতে হবে এস্টিমেট দ্য মিড পয়েন্ট xl প্লাস xu 0.055 পাইলাম 0.055 পাওয়ার পরে you have to calculate the function value here and you got what you got positive here. Look at this case. For f of 0, which is xl, we got positive. xu, negative. Our xm, আমরা পাইলাম positive. So, is greater than 0. তার মানে হচ্ছে কি আমার root, that root is bracketed between xm and xu. তার মানে it is in the second half, which is second segment. মানে second half-এ, first half-এ, আমার যেহেতু দুইটাই same sign, so second half-এ আমার solution আছে। তার মানে হলো আমার now the solution exists between 0.05 and 0.11 আগে ছিল 0 থেকে 0.11 এখন এটা হাফ হয়ে গেছে 0.055 থেকে 0.11 এবং now the lower limit it becomes what xl 0.055 and upper limit তো আগেরটাই আছে at this point আমাদের কি হবে যেহেতু এটা ফার্স্ট স্টেপ আমাদের absolute relative approximate error which is epsilon a we cannot calculate because we do not have the previous approximation তো তুমি পাইলে এইটা এখন এইখান থেকে এই যে হোয়াট ইজ দ্যাট কল এটা কি কালার ব্লু কালার না পার্পল কালার এইটা কি কালার পার্পল না ব্লু স্যার ব্লু কালার স্যার ডিপ ব্লু ওকে ব্লু রাইট আচ্ছা ঠিক আছে হোয়াটএভার এখন তুমি দেখো এখন আবার ইউ ডু দ্য সেম থিং ইটারেশন নাম্বার 2 এটা গেল আমাদের ফার্স্ট ইটারেশন শেষ ওকে ফার্স্ট ইটারেশন আমরা এপসাইলন a পাবো না আমরা পাই নাই বিকজ উই হ্যাড নো প্রিভিয়াস অ্যাপ্রক্সিমেশন নাও এবার তুমি ইটারেশন 2 তে আসো ইটারেশন 2 তে আসলে ইউ ডু দ্য সেম থিং 0.0825 আবার ক্যালকুলেট করলা ক্যালকুলেট করে দুইটার মধ্যে দেখলা যে ইট ইজ নেগেটিভ হুইচ ইজ লেস দেন 0 তার মানে হচ্ছে আমার আবার হচ্ছে ফার্স্ট হাফে xl and xm এর মধ্যে তো উই গট xl is 0 xl unchanged xu টা হচ্ছে আমার চেঞ্জ হবে হয়ে গেল আমাদের নতুন যে মিড পয়েন্টটা এই যে look at this case here তার মানে এটা ছিল আমাদের xl which is green তারপর আবার হলো as you said the blue it is changing here now okay so আমাদের হচ্ছে ফার্স্ট হাফে it becomes blue green and the blue এর মধ্যে আবার then now you can calculate the absolute relative approximate error কিভাবে আমাদের x কত পাইছি 0.0825 আর আগে ছিল কত x 0.055 divided by this multiplied by 100 you got the epsilon a which is 33%. So 33% obviously how many significance you have? No significant digit. তাই না আমাদের ফার্স্ট সিগনিফিক্যান্ট ডিজিটটা আমাদের কত দেয়া হয় এটা মনে হয় 5% তাই না 5% তো 0.5 into 10 to the power 2 minus 1 1 যদি হয় তার মানে 10 so 10 0.5 into 10 is 5 yeah 5% তার মানে আমাদের ফার্স্ট সিগনিফিক্যান্ট ডিজিট আমরা পাবো when the error is 5% or less তাহলে হচ্ছে ওকে এটা পাইলাম then again you can go to the iteration number 3 do the same thing and you got this which is something like this again you have the first half এবার ক্যালকুলেট করো তোমার error becomes less it's 20% still there is no significant digits তারপরে এইভাবে করে তুমি কি করলা
তোমার টোটাল ইটারেশন ইউ হ্যাভ টোটাল 10 ইটারেশনস হিয়ার। এই 10টা ইটারেশন তুমি পাইলা। ইটারেশন পাওয়ার পরে লুক এট দিস, দ্য পার্সেন্টেজ গুলি এপসাইলন এটা কিভাবে চেঞ্জ হয়, 33%, 20%, 11, 5, 2, 1, এই যে 5, 2, তার মানে ফার্স্ট যে সিগনিফিক্যান্ট ডিজিট আমি পাইছি কত নম্বর ইটারেশনে, 6th ইটারেশন। and then তারপরে হলো this and then what, second iteration, second significant is at 9, 9th iteration, third one is and the 10th iteration, something like this. So this is the, এটা হলো কমপ্লিট একটা টেবিল। এখন এইখানে যে টেবিলটা তোমরা দেখতেছো, প্র্যাকটিক্যালি আমি যে তোমাদেরকে বলছিলাম ল্যাবের কথা, এই বাইসেকশন মেথডটা ঠিক এক্স্যাক্টলি তোমাদেরকে এই ফর্মে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে, এন্ড আমাকে টেবিল আকারে এইভাবে দেখাইতে হবে। আমি বিভিন্ন সময় তোমাদেরকে এপসাইলন এ এটা সেটা এগুলি ক্যালকুলেট করতে বলবো, and you have to do it. And number, also another column you can add, which is the number of significant digits. You can add this column too. So এবং ইনপুট হিসাবে যাবে আমাদের বিভিন্ন একটা ইকুয়েশন and their corresponding xn and xu। বুঝছো তো? তোমরা কিন্তু তোমাদের ল্যাবের ফার্স্ট অ্যাসাইনমেন্ট এখন পেয়ে গেল। এটা দিস দ্য ফার্স্ট ওয়ান, বাইসেকশন মেথড। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? Sir. বাইসেকশন মেথড এতক্ষণ পর্যন্ত যা পড়িয়েছি, ইজ দ্যাট ক্লিয়ার টু অল অফ ইউ? If it is not, please let me know. I can, I will explain it again. Okay, now এবার আসো তুমি এই যে আমাদের ডিজিটস এর কথা বলছিলাম। এইভাবে digit you can calculate in different way too. Epsilon every time you get this. So okay, epsilon is 0.1721, এটা কোনটাতে 0.10th ইটারেশনে, 10th ইটারেশনে আমি পাইলাম epsilon is 0.1721। এইখান থেকে আমি কি করছি, I have calculated যে এইটা আসলে আমাকে কতগুলি সিগনিফিকেন্ট ডিজিটস দেয়। এক্সকিউজ মি। তো তাহলে আমি ক্যালকুলেট করে আমি পাইলাম কি m equal to 2, m is less than or equal to 2.463, which is basically 2. তার মানে you could say at 10th iteration the result you get is it has the two significant digits in the estimated root 0. And root টা কত পাইলাম, 0.06241, and end of the iteration it is 2. So that will be your problem for the lab, and also for the theory classes for the math problems. Okay, so that's it for the bisection method. Now take a look at what are the advantages here. It is always convergent, as we say, because আমরা তো bracket করে ফেলছি তো, so bracket করাতে হয়েছে কি যে আমরা দেখতেছি যে it is always converging. So it's মানে হচ্ছে কি we are going to the root. Every time you do the operation, you do the iteration, you are going to the root here. As the root bracketed gets half with each iteration, guaranteed. Fine. So these are the advantages. Drawbacks হচ্ছে কি convergence to converging টা হচ্ছে slow convergence, because তোমার একটা big range আছে, তারপরে এটাকে half আবার half এরকম করে করে তুমি যাচ্ছ until you get the required output. So এটা হলো convergence টা হচ্ছে slow. If one of the initial gas is close to the root, the convergence is even slower. যদি তাই হয় যে একটা যদি পাও যে xl or xu, কারণ এটা xl xu it is random, you can choose any value you want. So if the case is you get a value which is closer to the root, then it becomes slower, something like this. তারপর কিছু কিছু স্পেশাল কেস আছে যে এখানে আসলে এই bisection মেথডটা you cannot apply. মনে করো এই একটা ফাংশন f of x is equal to x square, then এইখানে তুমি কোনোদিন xl and xu always gonna be the same sign, because তার এটা শুধু হিট করছে আসলে ওই একটা পয়েন্টে x equal to 0। তার মানে হচ্ছে এই, এবং এটা তো তুমি
যখনই এক্সএল আর এক্সইউ যেভাবেই তুমি নাও কোনোদিন দুইটা অপোজিট সাইন তুমি পাবা না। সো দিস ইজ অ্যানাদার ড্রব্যাক হিয়ার। এরপর হলো যখন ফাংশন চেঞ্জেস সাইন বাট রুট ডাজ নট এক্সিস্ট, মানে ওই যে ডিসকন্টিনিউটি এট এক্স ইকুয়াল টু 0। তুমি দেখো এখানে just imagine এখানে that x equal to 0 there is no value, it's totally discontinuous, মানে কি 1 over 0 meaning what is going to be undefined, or sometimes you call it infinity. So তার মানে হচ্ছে it is basically undefined, x equal to 0, 1 over x, তার মানে x square 1 over x. So these are the functions that you cannot have the solution. একটু hold করো। Okay, so this is এই দুইটা কেসে হচ্ছে it does not, the solution does not exist. Okay, now এইগুলো আমাদের bisection method. Now we will go to another method that is called false position method. Both of them are bracketing method. Okay, the false position method হচ্ছে কিরকম, the way it works, look at this case, f of x is 0. Bisection method আমরা কি বলতেছি, x of l, which is this one, and f of x u is less than 0. This is one another equation, and এইভাবে করে এটা হচ্ছে এই যে ফার্স্ট তিনটা স্টেপ 1 2 3 এগুলো হচ্ছে আমাদের বাইসেকশন মেথডের। এখন ফলস পজিশন মেথড, দ্য ওয়ে ইট ওয়ার্কস, লুক এট দিস। এই হচ্ছে তোমার which is the function, এটা হলো this is the function here, এই xl এইটা, xu হচ্ছে আমার এইটা, তার করসপন্ডিং ফাংশনের ভ্যালু হলো এইটা, করসপন্ডিং ফাংশন ভ্যালু হচ্ছে এইটা, and then what you do, you connect them, these two functions, the t point of this one and that, কি হচ্ছে তাইলে আমাদের দুইটা আসলে এখানে একটা ট্রায়াঙ্গেল হচ্ছে আর এখানে একটা ট্রায়াঙ্গেল। নাও লেটস সি what it does. Okay. ওকে, এই ট্রায়াঙ্গেল গুলি হচ্ছে কি সিমিলার ট্রায়াঙ্গেল, তোমরা তো বুঝতেই পারতেছো। এই দুইটা ট্রায়াঙ্গেল কি, দুইটা ট্রায়াঙ্গেল সিমিলার ট্রায়াঙ্গেল না? Yes or no? Yes, sir. Yes, right? Yes, sir. Rule number 60. Yes, Rule number sir. 60 আছে এখানে। Yes, sir. এটা কি, are they similar triangle or not? Similar, sir. Okay, great. Similar যদি হয় তাহলে can I write something like the f of xl, দেখো কোন কোন জায়গায় আছে, just imagine যে xl টা এখানে এই কতগুলি পয়েন্ট মনে রাখবা, খেয়াল করো যে আমি, because I'm going to the second slide, xl এইটা, xu এইটা, f of xu এইটা, f of xl এইটা, xr এইটা। সো এই যে পয়েন্টস গুলি তারা কি করলো, দুইটা ট্রায়াঙ্গেল জেনারেট করলো এবং দুইটা ট্রায়াঙ্গেল হচ্ছে আসলে সিমিলার ট্রায়াঙ্গেল। নাও
আমি বলছি এই when they are similar তখন আমি can I write f of xl divided by xr minus xl. Look at this, f of xl divided by xr minus xl, xr minus xl equal to, তো কি f of xl যদি হয় আমরা তারপর আমরা এই পয়েন্টটা নিচ্ছি, then in that case তাহলে কি হচ্ছে f of xu, right? f of xu divided by xr minus xu. Is it clear? Does it make sense or not? আচ্ছা, এইবার দেখো তুমি, the signs for both sides of the equation is consistent because যদি f of xl is less than 0 তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে আমার xr minus xl is greater than 0. xu যদি greater than 0, xr minus xu is less than 0. তার মানে এখানে তুমি দেখো for this particular case f of xl is what? f of xl হচ্ছে f of xl is negative, xr minus xl it is positive, তাই না? xr minus xl is positive. Very good. তার মানে আমার এই লেফট হ্যান্ড সাইডের সাইনটা, টোটাল সাইনটা কি দাঁড়াচ্ছে? নেগেটিভ দাঁড়াচ্ছে। এবার আসো তুমি f of xu is positive, and then xr minus xu is what? xr minus xu is negative. তো তার মানে কি হচ্ছে? তার মানে রাইট হ্যান্ড সাইডও দাঁড়াচ্ছে আমার নেগেটিভ। দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ সেইং নো ম্যাটার হোয়াট, তুমি যেভাবেই কনসিডার করো না কেন, এটা ঘুরে ফিরে দেখো ইট ইজ সাইন, ইট ইজ বোথ সাইডস এর সাইন হচ্ছে কনসিস্টেন্ট। ওকে, সো দ্যাটস হোয়াট ইট সেজ। এখন আসো তুমি এই জায়গায়, এখানে তুমি এখন ডু সাম ম্যাথ। সো xr xl times f of xu, something like this, cross multiplication data, এটা করো, which is that will give you this one, and then if you simplify it, ultimate goal is to find xr. So xr পাইলাম কি আমি? xr eventually you got xu f of xl minus xl f of xu divided by f of xl minus f of xu. So this is the formula that we got here. In that case, this equation, you can rewrite this equation number 6 or number 7, doesn't matter, in terms of xu. You could write this way or you could write this way. So, no matter what way you are writing, all of them are correct. So xr, এখান থেকে আমি xr একটা এক্সপ্রেশন পাইলাম। এখন আসো তাহলে আমার ফলস পজিশন কি বলছে। তাহলে ফলস পজিশন হচ্ছে তুমি এই বাইসেকশনের মতোই xl and xu দুইটা গ্যাস আছে তোমার, এখান থেকে তুমি বের করলা তাদের যে প্রোডাক্ট নিলা ফাংশন ভ্যালুর, এবং তোমাকে ইনিশিয়ালি কনফার্ম হইতে হবে যে there is a solution in between xl and xu. ওকে, হইলা। তারপরে আসো তুমি রুটটা এস্টিমেট করলা, এস্টিমেট xm, which is এটা, মানে xm meaning that xr or xm যেটাই তুমি বলো না কেন, এই যে which is equation number 5. Now what you do, you check the following: if f of xl f of xm, এখন যে আমরা পাইলাম নতুন xm পাইলাম বা xr পাইলাম, এই xm এর ফাংশন ভ্যালুটার সাথে f of xl আর f of xu এটার ফাংশনস ভ্যালুগুলি আমাকে মাল্টিপ্লাই করতে হবে, প্রোডাক্ট করে আমি দেখতে হবে whether it is less than 0, equal to 0 or greater than 0. If it is less than 0, তার মানে হচ্ছে কি আমার রুটটা আছে কোন জায়গায়? xl এবং xm, এই দুটার মাঝখানে। In that case you update it, xl আর xl তো ঠিকই থাকবে, xu becomes xm. যদি greater than 0 হয়, then root lies between xm and xu. In that case xl is equal to xm and xu equal to xu here. আর যদি equal হয়েই যায়, I mean যদি 0 হয়, then of course we're gonna stop here. এখন এইখান থেকে আবার তুমি কি করলা, based on that you got another xm, আবার নতুন করে ক্যালকুলেট করলা in the new range, করার পরে you got using the same formula, and then you have to calculate the epsilon a or absolute relative approximate error. You got that, and then again তুমি কোনো epsilon s এখানে হয়তো আমি সেট করে দিয়েছি যে the error tolerance হচ্ছে 10⁻³ which is 0.01%, এটা তুমি করো, or 1, আচ্ছা যাই হোক,
If epsilon A is greater than epsilon S, then go to step 3. So false position or bisection method, if you look at them, is pretty, I mean, seems like they are similar, but the difference আছে. Difference হচ্ছে যখন তুমি new estimate করো in steps 2 and 4, সেই ডিফারেন্সটা হচ্ছে কি আমি বলছি, দেখো এখনই তোমরা পাবা. The problem we have discussed in bisection method, if you apply the false position for the same problem, what happens here? এখানে আমরা again, we got this, XM, we got this one, এগুলো ফলো করতে থাকো, iteration 1 2 3, এইভাবে করে আমি গেলাম. এখন তুমি ফাইনালি একটা টেবিল দেখো, এই টেবিল ইটারেশন 1 2 3 4 চারটা ইটারেশন, এবং এপসাইলন এ আমাদের আসছে কত, 8%, 2%, 0.02%. ক্যান ইউ রিমেম্বার, এখানে হচ্ছে, এবং আমরা সিগনিফিকেন্ট ডিজিটস পাইলাম কততে, এই ফোর্থ ইটারেশনে উই গট সিগনিফিকেন্ট ডিজিট 3. তোমাদের ক্যান ইউ রিমেম্বার এখানে আমাদের বাইসেকশন মেথডে কি হয়েছিল, 10th ইটারেশনে গিয়ে আমরা পাইছিলাম সিগনিফিকেন্ট ডিজিট পাইলাম 2, আর ইয়ে পাইলাম কত জানো, ওকে হোয়াটএভার. আর এইখানে যেখানেও বাইসেকশন মেথডে আমাদের 10টা ইটারেশন লাগছে, সেই জায়গায় false position I got even better result even in fourth iteration. The number of significant digits at least correct in the estimated root is this. At the end of fourth iteration is 3. So now you see the advantage, or the accuracy. I mean how important the false position is compared to the bisection. Okay, 1 second, please. So that's it. That's why it says like false position is in terms of the the timing, iterations. False position is better than the bisection. But the bisection is অনেক বেশি simple, but false position that you have to do some math and then calculate the properly. Otherwise, if you make a mistake, it's gonna be a disaster. Okay, so এই দুইটা হলো আমাদের ব্র্যাকেটিং মেথড. ওকে, এই দুইটা তোমাদেরকে করতে হবে নেক্সট ল্যাবে. তার মানে এই দুইটা আরো আমি দিচ্ছি, আরো কয়েকটা আসতেছে, এই যে এখন এই বাকি স্লাইড গুলিতে পেয়ে যাবা. এবার আসো হচ্ছে নতুন আরেকটা মেথড, তার মানে বাইসেকশন মেথড, ব্র্যাকেটিং মেথডে আমি দুইটা মেথড পাইলাম, একটা হলো বাইসেকশন আর একটা হচ্ছে ফলস পজিশন. এই দুইটার মেজর প্রবলেমটা হচ্ছে আমাদের আসলে যে দুইটা পয়েন্ট কে বের করা, মানে ব্র্যাকেট বন্দি করার জন্য তুমি যে সলিউশনটা দুইটা পয়েন্টের ভিতরে আছে, এটা পাওয়ার জন্য what you have to do, you must get 2 পয়েন্ট, যেখানে হচ্ছে একটাতে ফাংশনের ভ্যালু পজিটিভ আর একটা হচ্ছে নেগেটিভ. তো আমি তো এখন এই জিনিসটা কিন্তু অত সহজ না, তোমাকে you have to do some trial and error, যে কোনটাতে গেলে কি হয়. তো এই কারণে আসলে আসছে হলো নিউটন-রাফসন মেথড, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য ওপেন মেথড. ওকে, ওপেন মেথডে কি হয়, just imagine for the same function we have the okay, যে কোনো একটা পয়েন্ট তুমি নাও xi. ওকে, xi একটা পয়েন্ট তুমি নিলা, নিউটন-রাফসন মেথড বলছে you choose any point random, এই xi তুমি চুজ করার পরে তার করসপন্ডিং আমি ফাংশন ভ্যালু পাইলাম কি, f of xi, রাইট, xi and f of xi. So এটা হলো একটা পেয়ার. এখন এই পয়েন্টটা থেকে তুমি what you do, you draw a tangent. এই পয়েন্টে ফাংশন, এই পয়েন্টে you draw a tangent which is like this. এইটা তার মানে এটা পাইলাম নতুন পয়েন্ট xi plus 1. এইখানে আবার ফাংশনের ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করার পরে you draw another tangent here, you got this. Again তুমি ক্যালকুলেট করো ফাংশনের ভ্যালু, আর you draw another tangent here. এরকম করে করে আমরা আসলে we go to the
the solution. কি বলছি বুঝছো? এটা হচ্ছে মূল আইডিয়াটা হলো এই যে ওকে ইউ চুজ এনি পয়েন্ট, র্যান্ডম পয়েন্ট, ইউ চুজ ওয়ান পয়েন্ট, তারপর এটা করসপন্ডিং ফাংশনের ভ্যালুটা যেখানে আছে সেখানে যাও, গিয়ে ইউ ড্র ইট, তারপর ওইটা আবার এক্স অ্যাক্সিস যেখানে হিট করছে ওইখান থেকে ফাংশনের ভ্যালুটা বের করো, ওখানে ইউ ড্র অ্যানাদার। এটা হলো ইটারেটিভ প্রসেস। সো তুমি এইভাবে করে করে তুমি কয়েকটা স্টেপে গেলে দেখা দেখা গেল যে ওকে ইউ গট দ্য সলিউশন। ইজ ইট ক্লিয়ার? এই তোমরা আসো তো? আচ্ছা। জি স্যার। ওকে গুড। দেখো আবার ঘুমাই যেও না। Okay, so this okay, now look at this derivative, যেটা টেনজেন্টের কথা আমরা যেটা বলছিলাম। So you have xi, এখানে আমি বলছি যে okay, you draw a line, let's say that you call it AB, and then at point B you draw a tangent which is that intersect x-axis at C, and then the angle you got is alpha. Okay, so now এটাকে তুমি যদি আমরা এখন অ্যানালাইসিস করি, tan alpha you got what? Tan alpha is equal to what? লম্ব by ভূমি, তাই না? So AB over AC, ফাইন, পাইলাম। তো এটা কি? This is nothing but the derivative, তাই তো? তোমরা জানো তো এটা, তাই না? জি স্যার। Okay, good. So তার মানে হচ্ছে কি, can I write f prime xi, which is the derivative at point xi, which is the tangent আসলে। তো তার মানে কি, যে ab টা হচ্ছে কি, ab হচ্ছে f of xi, yes, then ac is equal to what? xi minus xi plus 1. Is that clear? And then এখান থেকে তুমি সিম্পলিফাই করে তুমি বের করলা what? xi plus 1 is equal to xi minus f of xi divided by f prime xi. এটুকু পর্যন্ত ক্লিয়ার তো সবার? দেখো তো এই এক্সপ্রেশনটা ক্লিয়ার কিনা? স্যার ট্যান আলফার মান কই থেকে পাবো? কোনটা? ট্যান আলফার মান বুঝি না, আবার বলো। স্যার বললাম যে ট্যান আলফার মানটা কই থেকে পাবো? ও, টেন আলফার, হ্যাঁ রাইট, টেন আলফার মান তো তোমার তো দরকার নাই, মানে ওইটাই আমি বলতেছি। এটাকে আমি কি করছি, এই আলফার মান তো তোমার লাগবে না, আমার দরকার হচ্ছে তো বেসিক্যালি এইটা। আমি বলছি কি, এটাকে অ্যানালাইসিস করে আমি ফাইনালি আই ডিরাইভ দিস ওয়ান, মানে আমি এইটা পেয়েছি, বুঝছো? আমার গোল কিন্তু হচ্ছে এইটা এখন। হ্যাঁ, ইয়েস, ইউ আর রাইট, এখানে টেন আলফার মান তো তোমার দরকার নাই, বিকজ ইট ইজ এন এক্সপ্রেশন। এই এক্সপ্রেশন, এই টেন আলফা মানেটা কি? টেন আলফা ইজ বেসিকলি দ্য ডেরিভেটিভ এট এক্স আই, তাই না? ইজ সেম থিং এইটা। তো তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে, আমি এটাকে এ বি আর এসির মান যখন বসাইলাম, বসাই ফাইনালি আমি পাইলাম এইটা। তো কারণ এইটা পাওয়ার উদ্দেশ্যটাই হচ্ছে যে আমার কাছে এই মানগুলি অ্যাভেইলেবল, তাই তো? জি স্যার, বুঝতে পারছি। ওকে গুড। এখন তুমি যাও, ওকে, এবার নিউটন অপশন মেথডে আসো। তার মানে আমাদের এখানে কি লাগবে দেখো, এখানে হচ্ছে কি এফ অফ এক্স আই হুইচ ইজ গিভেন টু ইউ, এফ অফ এক্স আই ইজ গিভেন টু ইউ, তারপরে এক্স আই সেটা হচ্ছে আমাদের একটা র্যান্ডম পয়েন্ট হুইচ ইজ ওকে, উই ক্যান টেক ইট। এখন নাও উই হ্যাভ টু ক্যালকুলেট দ্য ডেরিভেটিভ। আমাদেরকে যেই প্রবলেম দেওয়া থাকবে সেই ফাংশনটা তো দেওয়া থাকতেই হবে, আর এক্স আই তুমি ইউ চুজ এ র্যান্ডম পয়েন্ট, এটা নিলে। আর তার মানে হচ্ছে কি, আমার ফার্স্ট জব হচ্ছে আমাদেরকে উই হ্যাভ টু ক্যালকুলেট দ্য ডেরিভেটিভ অফ দ্যাট ফাংশন। তো এখন করো f prime x, symbolically you can generate it কিভাবে? আচ্ছা, ওকে, f prime x আমরা বললাম using an initial guess of root xi to estimate the new value of the root xi plus 1, as xi plus 1 is equal to xi minus f of xi divided by f prime xi. Okay, now এখান থেকে আমাদের ইনিশিয়ালি পয়েন্টটা ছিল কোনটা? এক্স আই। এইখান থেকে জাস্ট ইমাজিন যে তোমার তো ডেরিভেটিভ তো ক্যালকুলেট করা হয়েছে, উইচ ইজ দ্যাটস হোয়াট আই সেড, সিম্বলিক্যালি সামহাউ জেনারেট, তুমি ডেরিভেটিভটা পেয়েছো। এখন এফ অফ এক্স
prime xi everything you have. So এইখান থেকে আমি পাইলাম কি xi plus 1. তোমার ইনিশিয়াল যে রুটটা ছিল xi, তুমি এখন নতুন একটা রুট পেয়েছো xi plus 1. এই দুইটা থেকে you can calculate the epsilon a, which is new. A new root হলো xi plus 1 minus xi divided by xi plus 1 times 100% will give you the absolute relative approximate error. So you paila eta pawar pore, you, as I said, you always compare with the epsilon s and then do the same thing. And okay, for the same problem we have the question is use the Newton-Raphson method of finding roots of equation 2, the depth x, which is the ball is submerged underwater, conduct 3 iterations to estimate the root of the above equation, absolute relative approximate error at the end of each iteration, and the number of significant digits at least correct at the end of each iteration. Okay, এবার আমরা আসি, আমরা দেখি this is the equation we got here. এবার এই যে ইকুয়েশনটা আছে, এই ইকুয়েশনটার আমরা কি করতে পারি, we can find the derivative, তাই তো? Derivative is easy. So তাহলে হচ্ছে কি f of x is this, f prime x is we got 3x square minus 0.033x পাইলাম আমরা এটা। ওকে, এবার ইনিশিয়াল যে গ্যাস আছে সেই গ্যাস f of, let us assume that the initial gas আমাদের কি হচ্ছে, আমরা তো জানি যে আমাদের ইয়েটা হচ্ছে রুটটা হচ্ছে 0 থেকে 0.11, তা আমি এখানে একটা র্যান্ডম একটা চুজ করলাম 0.05 মিটার। ওকে, এটা হলো as long it is in between 0 to 0.11 you are fine. So now আমরা এখানে পাইলাম ওকে, মোটামুটি মাঝামাঝি একটা ভ্যালু নিলাম। সো নিয়ে আমি স্টার্ট করলাম প্রসেসটা। এবার তুমি দেখো কোথায় আসছে এস্টিমেট, তাহলে কি হচ্ছে 0.05 মিটার, এটা হলো আমাদের x0। তার মানে x1 আমাকে ক্যালকুলেট করতে হবে, x1 is equal to what, x0 minus f of x0, f prime x0। এবার তুমি ভ্যালুগুলি বসানোর পরে তুমি পাইলা এইটা x1। এবার ইউ হ্যাভ দ্য x1 হিয়ার, এখন তুমি ক্যালকুলেট করো। ওকে, এখানে তো ইয়েস x0 আছে এখানে, you can easily calculate the absolute relative approximate error, which is 19.9%. তারপরে তুমি estimate second iteration এ যাও, you got x1 here and then their corresponding function value and the derivative value you can easily calculate. এখান থেকে তুমি x2 পাইলে এইটা, again you calculate the epsilon a and you got the second iteration, you got the error is 0.071%, which is, you know, which is less than কত 0.5, তাই না? 0.5, yeah. So তার মানে হচ্ছে না, you know, the maximum value, okay, number of significant disease at least correct, which is আমাদের একটা সিগনিফিক্যান্টের জন্য পাইতে হয় 5%, দুইটার জন্য হচ্ছে 0.5, so 0.5 এর চেয়ে less than this, okay, which is good. So তার মানে হচ্ছে 2 significant disease. Iteration number 3, you do the same thing and get what? Error is 0. And that way you can calculate the most significant disease at least correct is 4. তুমি দেখো এখানে কয়টা ইটারেশন লাগছে, মাত্র 3টা ইটারেশনে আমরা পাইলাম কিন্তু significant disease পাইলাম 4, এবং 3টা ইটারেশনে আমাদের প্রবলেম is solved for the same problem. তার মানে you can see the progress from bisection to false position to Newton-Raphson. Now let's see what are the advantage and disadvantage of Newton-Raphson method. It is again is converges, you know, first if and requires only one guess. So these are the advantages, but it has some disadvantages. It is called divergence at inflection point, and then এখানে তুমি দেখো কতগুলি পয়েন্ট আছে, ইটারেশন নাম্বার ইয়েতে এই যে for this function x minus 1 cube plus 0.512, এখানে কি দাঁড়াচ্ছে, xi is 5 ছিল এখানে, then x iteration number 1 এ it becomes 1, এই যে 1 মানে হচ্ছে এখানে 3.6 হচ্ছে এই জায়গায়, then 2, তুমি দেখো আস্তে আস্তে
যাচ্ছে কোথায় রুটের দিকে 1 2.10 1.6 0.9 এই যে এখানে দেখো 0.9 এর পরে হঠাৎ করে এই এক্স এর মানটা চলে গেল কোথায় এই চলে গেল -30 এইটাই হচ্ছে আমাদের ইনফ্লেকশন পয়েন্ট এই যে at iteration number 5 and 6 because that's what it says the divergence near inflection point and which is close to the root আমরা যেখানে একদম রুটের কাছাকাছি পৌঁছে গেছি হঠাৎ করে দেখা যায় ফাংশনাল ভ্যালু is not instead of becoming 0 it becomes -30 so it's huge number so basically it's jumping too much so এটা হলো একটা ড্রব্যাক তারপর আরেকটা ড্রব্যাক হচ্ছে ডিভিশন বাই জিরো প্রবলেম মনে করে এই একটা প্রবলেম আছে x cube minus 0.03 x square plus this using the Newton-Raphson method তুমি যখন you are taking the derivative here so xi is this and the denominator is the derivative sorry কিছু বলছো okay for x0 is equal to 0 or x equal to তোমার যদি ইনিশিয়াল পয়েন্টটা যদি হয় 0 তখন তুমি দেখো তখন it becomes what the denominator will be equal to 0 that will give you division by 0 or x0 is 0.02 যদি হয় that will give you another 0 division by 0 error so this is another drawback oscillations near local maximum and minimum so this is this and then roots jumping এগুলি তোমরা দেখে নিবে এটা এগুলো হচ্ছে কিন্তু very important and then what okay so এই যে এই ড্রব্যাকস গুলিকে মিনিমাইজ করার জন্য আসছে another method that is called the second method এটাই আমাদের শেষ the second method Newton-Raphson method we got this approximate যদি তুমি ডেরিভেটিভ এর approximation করো because sometimes that derivative is not easy so if you want to get the approximate derivative so that is basically equation number 2 and then if you plug this equation number 2 to 1 so your x i plus 1 equal to xi is it will be the whole expression will be different and এখানের মধ্যে কোনো ধরনের ডেরিভেটিভ আর নাই যেটা আছে তোমার জাস্ট ফাংশনের ভ্যালু বিফোর or after that point এখন এই যে জিওমেট্রিক সিমিলার ট্রায়াঙ্গেলস we have it এইখানে তুমি দেখো okay so this is xi this is xi minus 1 আর এটা হচ্ছে আমাদের xi plus 1 তার মানে হচ্ছে xi এটাতে এইখানে যখন আমি একটা tangent draw করি okay in between you have xi minus 1 so এইটাকে আমি we can rewrite that gives you two triangles here one is a b and e another one is d c e এই যে দুইটা ট্রায়াঙ্গেল এটাকে তুমি যদি সিম্পলিফাই করলে you get an expression rearranging the second method which is will be like this xi plus 1 is equal to xi and blah 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 okay now এবার আসো তুমি অ্যালগরিদমে এখানে জাস্ট এক্সপ্রেশনটা আগেটা ছিল নিউটন-রাফসনে ছিল হলো in terms of the derivative ওই ডেরিভেটিভটাকেই আমরা আসলে ফাংশন ফর্মে নিয়ে এসেছি in between আমাদের xi and xi plus 1 এর মাঝখানে আরেকটা পয়েন্ট which is xi minus 1 এবং এইখানে you can easily calculate you need only thing you need two initial next estimate of the root from two initial guess 2 okay and then okay দেখি আমি find the absolute relative approximate error again the same thing the way you do okay এবার আসো এটা ওকে দুইটা ইনিশিয়াল গ্যাস লাগে এখানে একটা হচ্ছে x0 হলো 0.05 আর একটা হচ্ছে একটু খেয়াল বুঝতে হবে তোমাদের
হলো xi, এইটা হলো xi মাইনাস 1, এই দুইটা থেকে আমি ক্যালকুলেট করলাম xi প্লাস 1। এইবার তুমি দেখো এই যে এখানে লোক, এখানে কি হচ্ছে, এখানে I have x0 here and x minus 1, which is I minus 1. এখান থেকে I calculate x1, that will give you is this 0.06461. তারপরে তো again the same process, you calculate the epsilon A, you got 22.62%. আবার তুমি কি কর next iteration এ you got x2 equal to x1 minus the same equation. এখানে করলা পাইলে এটা, আবার ক্যালকুলেট করো epsilon A, you got this. তারপর third iteration এ you got x3, which is this one, and again the epsilon is 0.595%. You got this. That's it. This is the way you can calculate. So iteration number 3 there we got 0 point, which is significant. Ageta ছিল Newton-Raphson method equation. Iteration number 3 there we got 4 significant digits, but এখানে we got 5 significant digits. Okay, so the advantages same as Newton-Raphson, it converges fast, it requires, but the এখানে আরেকটু প্রবলেম হচ্ছে, সেটা হলো এই জায়গায় দুইটা গ্যাস, ইনিশিয়াল গ্যাস লাগে, that do not need to be bracket the roof. মানে এই গ্যাস আবার একটা সুবিধা হইলো কি, দুইটা লাগতেছে ঠিকই, কিন্তু ইটস নট দ্যাট যে তোমার ওইরকম ফাংশনের ভ্যালু একটা পজিটিভ একটা নেগেটিভ হয়ে যাবে না, ওইরকম কিছু নাই। তুমি জাস্ট ইনিশিয়ালি তুমি একটা নিলা, এটার পাশেই তুমি আরেকটা নিবা, নিয়ে you can have two guess, then the corresponding function value বের করে according to this formula you can get the third one. এটা একটু drawbacks আছে, again the same thing, division by zero problem আছে এটারও, as for example f of x is equal to sin x. তারপর হচ্ছে root jumping টাও আছে, যেটা Newton-Raphson মেথডে ছিল। That's it. Thank you তোমাদের, thank you for your patience. Oh, thank you, sir. তোমরা কি মোটামুটি একটা ধারণা পেয়েছো নাকি আজকের ক্লাসে এই দুইটা লেকচার থেকে? জি স্যার। স্যার। ওকে, গ্রেট। সো যদি কারোর কোনো কোশ্চেন থাকে ইউ ক্যান আস্ক মি, অর ইফ ইউ ডু নট হ্যাভ এনি কোশ্চেন, তাহলে তোমরা তোমাদের এটা করো, ওই যে চ্যাট বক্সে তোমাদের ইয়েটা অ্যাটেন্ডেন্সটা, প্রত্যেকের রেজিস্ট্রেশন নাম্বারটা লিখে দাও, লিখে কয়েকজন আমাকে আচ্ছা আরেকটা জিনিস হচ্ছে, শুনো, ওই যে আমরা প্রত্যেকটা মঙ্গলবারেই আমরা উইল ট্রাই যে সকাল 9টা থেকে 11টা পর্যন্ত আমরা ক্লাস নিব। আর ইন দ্যাট কেস বুধবারের যে ক্লাসটা আছে 1 to 1:45, তাই না, এই ক্লাসটা আমরা ক্যান্সেল করে দিচ্ছি, ওই ক্লাসটা আমরা নিব না। ওকে স্যার, কয়েকজন স্যার দূরে বাসা, তো ওরা 5-10 মিনিট আগে আমাকে রোল নাম্বার মেইন বক্সে দিয়ে চলে গেছিল। ওরা বাসে তো এখন 11:15 থেকে ল্যাব আছে সেকশনের। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে, নো প্রবলেম, দ্যাটস ফাইন। বাট বুঝছো তো যে নেক্সট ফ্রম ফ্রম টুমরো হচ্ছে কি বুধবার না? জি স্যার, জি স্যার। বুধবার। তো আমাদের যে বুধবারের যে ক্লাসটা আছে, বুধবারের ক্লাসটা 1 to 1:45 যে ক্লাসটা, সেই ক্লাসটা আমরা নিচ্ছি না এখন থেকে। ওকে, বিকজ মঙ্গলবারে যদি আমরা একটা ক্লাস করতে পারি ফর 2 hours, and দেন আরেকটা ক্লাস আছে আমাদের সানডেতে, আই হোপ উইল বি ফাইন। ওকে।